మంగళగిరి నగర సమీప ఆత్మకూరు నిర్మల ఫార్మసీ కళాశాలలో అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక వారోత్సవాల్లో భాగంగా డాన్ బాస్కో నవజీవన్ బాలభవన్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో నిర్మల ఫార్మసీ కళాశాల జాతీయ సేవా పథకం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి ఫార్మసీ, ఫార్మకాలజీ, ఫార్మసీ ప్రాక్టీస్ విభాగాలు పాల్గొన్నాయి. సదస్సులో ఈగల్ విభాగం డిఎస్పి టి త్రినాథరావు, గుంటూరు జిల్లా వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, విభిన్న ప్రతిభావంతుల సంక్షేమ శాఖ ఏడి ఎన్ వెంకటరమణప్ప, నవజీవన్ బాలభవన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ జోసఫ్ తంబి, నిర్మలా ఫార్మసీ కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ రెవరెండ్ సిస్టర్ జి నిర్మల జ్యోతి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బి పాములరెడ్డి తదితరులు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ శాఖ మంగళగిరి ఇన్స్పెక్టర్ జి వీరాంజనేయులు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు కె రవికుమార్, ఏ పద్మజ, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రేఖా నరేష్ బాబు, విభాగాధిపతులు డాక్టర్ షేక్ అలీ, డాక్టర్ ఎం సుధీర్, నవజీవన్ సంస్థ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. It's a very great important day. On this day, I would like to appreciate and very thankful to the government of AP, especially the police department. Really, they are doing well on their part to say no to these drugs and improving the lives of the people. I really appreciate the police department. Thank you, sir, for all your help and for your great support, and for the government of AP, the Chief Minister and all the members. Really, they are working hard in this regard and they are doing their best for the upliftment of the society, especially the youngsters, young and energetic like you, dear students. So on this day, I would like to, as we have been hearing this drug abuse, the drugs, really it is not, it's a very great thing and a very tragedy, not only to the personal lives or the individual lives, but it is affecting and destroying the families. And not only destroying the families alone, the villages and society, and furthermore nation, the society, nation, and the whole world. It is very really affecting the whole world, dear students. So on this day, should be aware, and as we have been seeing that, no, we have already looked at that video. Really, the tears came into my eyes by seeing that. So there are so many people just giving up their lives due to these drugs. And as we have been hearing in these areas, so many people affected. So dear students, you are the professional students, the pharmacy students. The pharmacy is a great mission to save the lives of the people. As we are moving out and stepping out to the whole world, the society especially, where we meet so many patients and so many people, so it is our greater responsibility to say no to these drugs and please save the lives. And much more, the pharmacists, we are the pharmacists, it is a great, we have hold a greater responsibility with a lot of ethics, lot of values and lot of qualities. So we know what the ethics says, that to save the lives of the people, not to harm the people, not to destroy the people. So this is our slogan. Dear students, on this day, please be aware of yourself especially, and don't do any harm to your neighbors, your colleagues, your friends. Please save the lives of the people. Once again, on this day, it is a great opportunity to conduct this rally, and with the collaboration of the police department and also the Navajivan Society. Thank you for availing your time and sparing your time, sir. And thank you all the polices who have sitting here, and all the Navajivan Society members. Really, you are working hard for the upliftment of the society and for the betterment of the society. Please go on, sir. May God bless each one of us in this regard by doing and saving the lives of the poor. Thank you very much, dear students. Please utilize this opportunity and okay, so be
The slogan should be continuously linger in your hearts and minds, and the same thing you can produce to the students and to the people. Thank you. They are organizing the anti-drug abuse programs to create the awareness, especially in the students, the universities and private colleges. So majority of the students, they are diverting their minds into the other activities. To minimize that, to reduce that, with the support of the government, organizing such a type of useful programs. So here, the government of Andhra Pradesh also, the support of Eagle team and some private foundations, so they are organizing all these activities to create the awareness. ముఖ్యంగా ఇది బాగా వయసు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటువంటి ప్రోగ్రాం కాదు, ముఖ్యంగా యువతకి. కాబట్టి వయసులో ఉన్నటువంటి యువత మీరు దీంట్లో భాగస్థులే కాకుండా ఈ ప్రోగ్రాం మీకోసము, దాంట్లో మీరే భాగస్థులయ్యి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాన్ని విజయవంతం చేయటమే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మనం ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు గమనించినప్పుడు తప్పకుండా మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇవ్వటం జరిగింది 197272. సో ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే తప్పకుండా అక్కడ జరిగేటువంటి పరిణామాలని వారు పరిశీలించి తగినటువంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి. కాబట్టి మనకి సోషల్ మీడియాలో కానీ అక్కడక్కడ మంచి కళలతోటి యొక్క చదువుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఇక సోషల్ మీడియాలో కానీ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క చెడు అలవాట్లకి మనల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు కొన్నిసార్లు దానికి అలవాటు పడాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండటం కోసమే ముఖ్యంగా నలుగురికి తెలియపరచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క అవగాహన ర్యాలీ అనేది చేస్తూ ఉన్నాము. యూతే మరి ఇట్లాంటి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోయేసి వారితో పాటు వారికి ఇప్పటిదాకా చదివించి ఆర్థికపరమైన కష్టాలు నష్టాలంతా కూడా ఎన్నో మోసి మరి వారిపైన ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏంటి, మరి మీ అన్న చెల్లెళ్ళ పరిస్థితి ఏమి, మరి సమాజానికి మీరు ఏమవుతారు, రేపు సమాజానికి బరువు అవుతారా బరువు కారా, ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థి దశలో మీరు బాగా గమనించాలి. ఒక 60 సంవత్సరాలు పైబడినవాడు ఏమైనా చేస్తే వాడికి ఇంకా ఆయుష్ ఉంటుంది, 5-6 ఏళ్ళు ఉంటుంది. కానీ మీరు చిన్నారులు జస్ట్ 16-17 ఏళ్ళ వయసు, మీకు ఇంకా కూడా చాలా వయసు ఉంది. మీరు సమాజానికి చేయాల్సిన సేవ ఎంతో ఉంది. కావున దయచేసి పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ డ్రగ్స్ వాడకం మీ కంట పడితే మీరు డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వాడితో గొడవ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఈగల్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1972కు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసిన ఆ టీం 24 అవర్స్ రౌండ్ ది క్లాక్ పనిచేస్తూ ఉంది. మీకు అర్ధరాత్రిలో మీరు ఒక సినిమాపై వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైనా మీరు ఈ సంఘటన జరుగుతుంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా మీ ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సెల్ ఉంది. ఇప్పుడు వారితో మీరు గొడవ పడద్దండి, పోలీస్ స్టేషన్ పోద్దండి, ఎక్కడ ఏమి మీరు సమస్య తెచ్చుకోవద్దండి. 1972కు మీరు ఫోన్ చేస్తే మీరు ఈ దేశానికి సేవ చేసిన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది మా ఈగల్ది 1972. మీరు ఇన్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు మీ ఫోన్ నెంబరు కానీ మీ ఫోన్ చేసినట్టు కూడా ఎవరికి చెప్పరు. దానికి ఒక టీం ఉంది, ఆ టీం వెళ్ళి వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఒకవేళ పెడ్లర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. NDPS యాక్ట్లో 20 years లైఫ్ కన్విక్షన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరి మీద చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి మీరందరూ ఈ ఈ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే, ఈ స్పీచ్లు అయిపోయిన వెంటనే మీరు సమాజానికి మీరు చేయాల్సిన మీ బాధ్యత ఏంటంటే ఏమైనా ఉంటే 1972కి మీరు అట్లాంటి పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పాలి. మీరు ముఖ్యంగా ఇక్కడితో మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నానని మీరు ఆలోచించండి. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీ వంతు ఈ డ్రగ్స్ని ఆపడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే ఈ సమాజం అంతా మంచి భవిష్యత్తుతో ముందుకెళ్తుందని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మేనేజ్మెంట్కి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. సదస్సు అనంతరం నిర్మల ఫార్మసీ కళాశాల ప్రాంగణం నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీ సాయిబాబా టెంపుల్ జంక్షన్ వరకు కొనసాగింది.
దారి మనానికి రహదారి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు మా డ్రెస్ తీసుకోకు నరకానికి వెళ్ళకు అవద్దు అవద్దు మట్టుకు బానిస అవద్దు తప్పులేనోళ్ళ ప్రాణాలు తీయొద్దు నువ్వు తప్పదాని తప్పులే చేయొద్దు వెలుగు దీపాలు ఆర్పొద్దు. స్టూడెంట్స్ ఇదంతా కూడా మీ రైట్ హ్యాండ్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి. మనం ఒక మరియు మన సమాజ